अस्सलामुअलैकुम जी। मैं जिशान अली जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਡਰਾਮਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ, टीवी, फिल्म और बैरून मुल्क भी, और खसूसी तौर पर इंडिया जाके उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और साडे मुल्क का नाम रोशन किया। बहुत प्यारे फनकार ने और इन्होंने तुसी टीवी ते भी देखा है, स्टेज ते भी देखा है, फिल्म च भी देखा है, तो इंडिया के प्रोग्रामों च भी वेख्या है। तो खुशनसीबी ये है मेरे चैनल वास्ते अज उन्होंने को मैं थोड़ा जिहा टाइम मंगया सी ते उन्होंने मेरी मुहब्बत च मैनू टाइम दे दिता ते तलक उन्होंने गुजरा वाले तो गैस तुसी कर लो कि किहड़े फनकार हो सकते हैं। तो आओ उन्होंने मुलाकात करते हैं। बहुत ही प्यारे फनकार, बहुत प्यारे इंसान, गोशी 2 जी। दोस्तों मैं गोशी साहब को आ गया तो गोशी साहब की मेहरबानी कि मैं जो आया सुते सन मैं इन्हों बड़ा मजबूर किया, बड़ा मुश्किल उठाया है। तो हुण माशाअल्लाह देखो कैसे बिल्कुल दूल्हे बने बैठे साडे कोल। की हाल जी गोशी साहब, की हाल चाल जी? अलहमदुलिल्लाह, तुसीं सुनाओ, सेहत भी ठीक जी? जी अलहमदुलिल्लाह। ते फैसलाबाद तुसीं आए हो काफ़ी देर बाद? हाँ जी, एक साल बाद आए हो। तो की महसूस कर रहे हो? कोई चेंजिंग आई फैसलाबाद से या कोई बेहतरी आई है? बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, पब्लिक बड़ी अच्छी है, ड्रामे बड़े अच्छे हो रहे हैं। अच्छा। और बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा। फैसलाबाद वैसे भी एक फनकाराना शहर है जी, बिल्कुल सही। और नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, जी जी जी, और गुलकार, अदाकार और एक्ट्रेस, यानी कि एक साडा बड़ा जरखेज जी मिट्टी है फैसलाबाद, जिहदे च गल नूं फील बड़ी छेती कीता जांदा है, छोटी छोटी गल ते जुगत कीती जांदी है। जी बिल्कुल सही बात। हुण तुहानूं बंदा कहे समोसे वाला हत्थ हुंदा है ते इह गल माड़ी है। मैं तुहानूं कहां भी कई पई हुंदी ते इह भी गल माड़ी है। हां देखो जी, कई बंदे गल्लां कर जाणगे, मैं नहीं मनदा। अच्छा जी। हां जी। रंबा देखिया? रंबा नहीं जी, ओहदे नाल मेरी दोस्ती नहीं हैगी। ओहदी मुठ देखी होएगी, ओहदे वर्गा मुंह है तुहाडा। अच्छा गोशी साहब देखो फैसलाबाद का शहर है, फन शरास लोग ने फनकार पैदा किए ने और तुसी जिस धरती तो अपना तशरीफ ले आए हो है भलवाना का शहर। हाँ जी हाँ जी। ते भलवाना के शहर दे विच तुसी उत्थे फनकार वो किस तरह तुसी बन गए, की मतलब सोच सी किस तरह? एक्चुअल ये सारा सिस्टम कुछ खुदा दा सलाहियतां भी होंदियां ने। हाँ जी। और कुछ चीज़ां होंदियां ने एजुकेशन ना मिलदी ने, समझदारी मिलदी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हर चीज़ जी डेवलप हो जाती है। फिर बंदा तो इन करता कि यार मेरा कैरियर बनाना से केड़ी चीज़ शोभा अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग डॉक्टर रहेगा या मैं कोई इलेक्ट्रीशियन बनागा या कोई भी दुनिया का शोभा हो। लेकिन मैंने बड़ा अच्छा प्रोफेशन लगा सी, लेकिन मैं कामयाब क्यों होवां? लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात ने मेहनत की थी और ਉਹਦੇ ਚ मैं वेख्या कि सारे शोबे नालों ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ शोभा जी ना जी, ਇਹ जिशान साहब बड़ा प्यारा, बड़े अच्छे लोग जी जी, और अंदरों ढले थे, बिल्कुल एक शरीफ इंसान नहीं जिन्हें हाँ जी। देखो अच्छा बुरा अमल हाँ जी, वो हर इंसान से बिल्कुल सही बात। लेकिन ये आम पब्लिक तो थोड़े के हट के पब्लिक को नहीं पता है। हाँ जी। अच्छा तुसी मैनूं एक गल दसो, तुसी ये जिहड़ा मूंह है हाँ जी, ये जमांदरू इंज है या बनवाया सी बाद च तुसी? की मतलब मैं प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी तुसी कॉमेडी वास्ते कि यार थोड़ा जिहा नहीं कॉमेडी फेस बन जाए? नहीं ये मुकम्मल ही सेट बन के आया दुनिया अच्छा में। यही है। हाँ जी। अच्छा एक होर एक जाती जिहा सवाल कि तुहाडा नाम है गोशी 2। जी जी। ते गोशी 2 ना रखने की की वजह? कोई जुड़वा भरा सी तुसी किवें तुहाडे तो पहले घर च जी गोशी 1 आ गया ते 2 नहीं आया? 2 दा की है? तो बड़े कंफ्यूज है लोग। देखो जी अपना गल है जिशान साहब, जो मैं गुजरा ने मैनू इज्जत मिली बाबा जी शाहिद इजाज साहब के जो कि सूद साहब भी उस्ताद ने। जी जी, बाबा शाहिद इजाज साहब जी माशाल्लाह एक अकैडमी का दर्जा रखते हैं और बड़े सीनियर राइटर डायरैक्टर ने। तो अलहमदुलिल्लाह असी भी उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट करते हैं क्योंकि सीनियर लोग ने, उन्होंने को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है फनकारां नूं भी और उन्होंने देखने वालों भी, और जिहड़े उन्होंने प्यार नाल वेखदे आ मिलता उन्होंने ही आ, देखदी तो सारी दुनिया ही है बस। सारी दुनिया बिल्कुल। और उन्होंने मैं ड्रामा किया माशाल्लाह, वो मेरे नसीब च है कि बाबा शाहिद इजाज साहब का ड्रामा वो की मला उस अल्लाह ताला ने इज्जत दी
फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाके मेहनत की थी, फिर अल्लाह ताला ने मुकाम दिता, मकान भी दिता कि नहीं अल्लाह पाक? अलहमदुलिल्लाह जी। अच्छा। और उससे अगे जो लाहौर गए हैं तो उत्थे गोशी खान साहब सन जी जेडे बड़े सीनियर सरकार ने। हाँ जी, अफजाल साहब नाल ट्यूशन करने, बड़े प्यारे बड़े अच्छे फनकार। क्या बात। और वो फिर सकी सरवर साहब को गया तो उन्होंने कहा जी गोशी 2 कर लो, डजंट मैटर, बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी गल नहीं, इज्जत मिलनी होती है भी मिल जाएगी, हाँ। मेहनत करनी चाहिए, नामा की रखे बिल्कुल ना ਉਹਦੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ हाँ जी, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। बेशक बेशक। अच्छा, गोशी 2 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ गोशी ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, गोशी 2 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੌਸੀਫ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਓਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਕੇ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਇਆ? ਫਿਲਮ 'ਚ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਹਿਊਮਰ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸੀਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਚੈਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ वर्किंग करते हैं और कर रहे हैं कि चलो यार आर्टिस्टां वास्ते हाँ जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ, ਫਿਲਮ ਔਰ ਸਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਰਗੋਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਅਗਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਵਗਦੇ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਾਰ ਔਰ ਫੇਮਸ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੋਸ਼ੀ 2 ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਾਂਗਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਟੋਏ 'ਚ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾਇਆ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ 2 ਵਿੰਗਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਲਟਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੇਬਲ ਚੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰਕਸ। ਉਹਨੇ ਸਰਕਸ ਵਾਕਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ
ਮੁਲਕੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਫਲ ਜਰਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ए क्लास ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੇਲੀ, ਔਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਂ, ਔਰ A क्लास ਹਾਕੀ ਖੇਲੀ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਖੇਡੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਐਕਟਿਵਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਪਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਫਟ ਦਾ ਕਲੈਪ ਦਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਰਾਦਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸੰਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਡੀ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ चेयरमैन सन और पोलिटिकल बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे। और मैं आज के पोलिटिकल लोग या मैनू बिल्कुल अपने बाप की याद आ जाती है कि नहीं तुहाडे वर्गे नहीं हो सकते। खान वाले ने आवाम नूं तकलीफ देने वाले ने, वो दोस्त नहीं हो सकता मुसलमान का, तो मुल्क का कितना दोस्त हो। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों असल च ना गोशी साहब बड़े अच्छी फैमिली नाल तल्लक रखते हैं, मुगल फैमिली नाल तल्लक है। इन्होंने वालिद साहब सियासत च सन ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਗ ਔਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ। ਤੇ ਵਾਹਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਔਖਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी बिल्कुल होता है। और वाइफ मेरी ने एम इंग्लिश किया है और बच्चे ने पंजाबी सडनली पिछले 2 हफ्ते बड़े बेटे की शादी की थी जुनैर दी। और ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਇਅਰਸ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੇਬਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, और ना ही कोई एंड्रॉयड। मेरी बेटियां दा मोबाइल है, सिर्फ पढ़दियां ने माशाअल्लाह। और छोटी बेटी डॉक्टर बन रही है इंशाल्लाह, मैट्रिक से बीएनए के लोगों की खिदमत करनी है। अल्लाह ते इंशाल्लाह। देखो जी फनकार भी लोगों की खिदमत करते हैं,
ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਏ ਆ, ਚਾय ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵਾਂਗੇ। फैसलाबाद ਦੀ चाय ਤੇ वैसे ही बड़ी मशहूर हुई है। चाय वाला जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब वाशिटू साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं सदके जावा उस्ताद जी किथे हो, वेख लो जेदा जाब आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाह। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਲਓ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੀਰ ਮਰੂੰਡਾ ਰੱਖਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੈ व्यूअर्स ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਲੋ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸੋਨਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਧੋ ਕੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਗੋਂਗਲੂ ਪੁੱਟਣਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਗੰਨੇ ਚੂਬ ਲੈਣੇ, ਉਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਸੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੁੜ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ 1700 ਦਾ ਤੇ 4400 ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਸਿੱਧਾ ਉਧਰ ਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗੰਦਨ ਦੀਆਂ ਘਰ ਬਗੈਰ ਛਾਣਨ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਕੋ ਖਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਏ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਫੀਲ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵਾਸ਼ਿਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੀਰ ਮਰੂੰਡਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੇ ਗੁੜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੀਰ ਬਣਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਖੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਸ਼ਿਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧ ਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੱਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਾਵਲ ਨੇ ਗੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਕਰ ਚਾਹ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾ ਲਈਏ ਚਾਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖੀਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੈਸਾ ਮੱਖੀ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹਨਾ ਕਸਮੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਆ ਛਟਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੇ ਥਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਜੀ ਫੈਨ ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਸ਼ਿਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਬਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਲਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ में ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਨੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਬ ਅਖਤਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ
जी बड़ा अच्छा, और लोग बहुत अच्छे, क्रू बहुत अच्छा, और सारा सेटअप विद डायरेक्टर विद म्यूजिशियंस विद अनदर जो उन्होंने नाल आर्ट नाल बॉडी नाल एम्प्लॉय को लेके इट्स वेरी ग्रेट मैन। उन्हें काम करने का तरीका है, सलीका है। बेशक। और हमारे पास थोड़ी सी कमी है, एक तो हेल्थ की और दूसरी एजुकेशन की। हमारे पास ये दो चीज़ों की कमी हो जाए तो मुझे आज भी याद है कि हरभजन सिंह ने मुझे कहा था, भाजी फनकार पाकिस्तानी होते इंडिया जनता दी हो जाए तो इस दुनिया लुट के खा लो। वाह। और इंडिया जाके ਅਸੀਂ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो जित के आए और बड़ी इज्जत पाई ਉਹਦੇ 'ਚ, और इंडिया एक निशान छड़ के आए, जिस तरह के अल्लाह जन सिकरे फैसलाबाद के तारक जवेद साहब सन जी वो गए फिल्म करके आए। क्या बात है। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ जी जी। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅਪਣਾਈਏ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਨ ਉੱਠਣ ਦਿਆ ਵਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਭਜਨ भाई, उसके बाद फिर कपिल शर्मा आ जाता था, ਮੁਗਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, हाँ निंदा साहब, शरद कपूर साहब, चंदन बटवारकर, सुरेश लहरी, ये जितने अच्छे लोग थे और जितनी उनके साथ सिटिंग रही है, राजू श्रीवास, ठीक है जी, और यानी अनदर जितने भी वो बहुत हमारे साथ अच्छा बिहेव और एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा था, और जिससे हमें वो उन्होंने इंस्पायर किया। हम आर्टिस्ट जो हैं, हम एक अलग दुनिया है, हमारे लिए दोनों देश एक हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਨਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਤਬੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮਾਮਲਾਤ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। देखो ये जो मोदी सरकार आई है वो एक बड़ी, मैं कहूँगा कि वो अच्छी नहीं आई फनकारां वास्ते, उन्होंने वास्ते भी, इन्होंने वास्ते भी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं एशिया दे विच कि पाकिस्तान इंडिया के फनकार मिल के काम करन, उन्होंने विच खास वो उन्होंने बिजनेस वधदा है, वो खास वधदी इंडिया च भी पाकिस्तान च भी। हाँ जी। वो क्योंकि दो मुल्क ऐसे ने, अगर ये दोवें अंकर के रहणगे ना, और ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਉਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਔਰ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ इलेक्शन तो पहले, ट्रम्प वाले इलेक्शन तो पहले, मैं तुम देख लेना, उधर ट्रम्प चला जाएगा, इधरों मोदी सरकार चल जाएगी, जो इलेक्शन होगा ना, अच्छा दुनिया जो सुकून हो जाएगा। चले गए वो चला गया ट्रम्प ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਤੂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸਦਰ ਚਾਹੇ ਚਪੜਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਸਬ ਰਿਹਾ। ਬਦਤਰੀਨ ਦੌਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਰੰਪ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ 135 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਤ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਾ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਹੈ ਚਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੁੱਲੀਆਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੋਂ 2 ਮਣ, 1 ਮਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁੜ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਈਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨੇ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਣ ਫੁੱਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੱਤ ਖਾਦੀ ਗਏ। ਗੁੜ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਉਹ ਗੱਚਕ ਟੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਦਾਮ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। 2 ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲੂਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰੂਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰੂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੀਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਮਰੂੰਡਾ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਸਾਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਓ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧੇਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਗੋਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬਦੂਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸੱਚੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਪੁੱਤਰ ਬੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਪੁੱਤਰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਹਾਸਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਖਾਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੀਨਾ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਧਰ ਮਨਰਵਾ ਚ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ? ਮਨਰਵਾ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਆएंगे। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਰਵਾ ਚ ਵੀ ਆएंगे। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਈਸ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਫਰਮਾਨ, आले औलाद सहाबा इकराम, अल्लाह दे नेक वली, गौस, कुतुब, अब्दाल और फुकरा, जिस तरह उन्हें अच्छी सोच रख के, अच्छी नीयत रख के उन्हें सारी जिंदगी अल्लाह ताला दे हुक्म अधूरी नहीं की थी। इस तरह असी कौम, बैसीयत कौम, असी एक अच्छा नीयत दा अंदर
ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।